بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کے اس پروگرام درد، معذوری اور دوا میں خوش آمدید. ناظرین، اس وقت کے پروگرام میں ہم اس معذوری اور درد کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جو اسپائنل کارڈ یعنی ہرا مغز سے تعلق رکھتی ہے. ناظرین، ویسے تو دماغ کا ہر حصہ بلکہ جسم کا ہر حصہ اہم ہے، اور اگر کوئی بھی حصہ اگر متاثر ہوتا ہے تو اس سے تکلیف یا معذوری ہو سکتی ہے. لیکن اسپائنل کارڈ یعنی ریڑھ کی ہڈی والی جو نس ہے وہ ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر اس میں اگر تکلیف ہو تو ایک الگ انداز سے اور ایک الگ طریقے سے جو ہے تکلیف ہوتی ہے اور معذوری ہوتی ہے، جس کی بہت زبردست شدت بھی ہو سکتی ہے. آپ لوگوں نے ناظرین جناب کرسٹوفر ریو کا نام سنا ہوگا. مختصر میں کرسٹوفر ریو ایک ہالی ووڈ کے بڑے ایکٹر رہے ہیں جنہوں نے سپرمین کا رول ادا کیا تھا کچھ بہت ہی کامیاب موویز میں. اس کو کافی سال ہو گئے ہیں. کرسٹوفر ریو ویسے جسمانی طور پر بہت ہی اچھے اور اونچے قد کے تھے اور ایک باڈی بلڈر بھی تھے. بڑے معذور یا بہت ہی یعنی طاقتور انسان مانے جاتے تھے، اور سپرمین کا رول انہیں بہت ہی اچھا سوٹ ہو گیا تھا اور ان کی مووی کامیاب ہو رہی تھی. ایک وقت کرسٹوفر ریو گھوڑے پہ سوار تھے اور کسی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ گر گئے. گرنے کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی جو ٹوٹ گئی اور انہیں جو ہے فالج کی اثر ہوئی، جس میں دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں متاثر ہو گئے. اس کنڈیشن کی وجہ سے ان کا سارا کریئر تباہ ہو گیا اور کچھ سالوں کے بعد ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی. ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں مختلف کنڈیشنز ہو سکتی جس سے یہ تکلیف ہو سکتی ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے آج ہم گفتگو کریں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کی کیا علامات ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر بشیر سمرو. ڈاکٹر بشیر سمرو ضیاء الدین میڈیکل یونیورسٹی کے نیورولوجسٹ ہیں، اور وہ وہاں پر ایسوسیٹ پروفیسر ہے ضیاء الدین ہاسپٹل میں نیورولوجسٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر شہزاد شمیم. شہزاد صاحب نیورو سرجن ہیں اور آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. ڈاکٹر بشیر اور ڈاکٹر شہزاد، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں اسٹوڈیو میں اور ہمارے ناظرین کو اس مرض کے بارے میں بتانے کے لیے زحمت کی ہے. تو سب سے پہلے ڈاکٹر بشیر، میں آپ سے پوچھوں گا کہ اب تک تو ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اسپائنل کارڈ یا ہرا مغز جو ہم کہتے ہیں یا ریڑھ کی ہڈی کی نس، یہ کون سے حصے سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک ختم ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو حرام مغز ہے یہ ایک ایکسٹینشن ہے برین کی، جو ہمارے گردن کے موہروں سے سروائیکل اسپائن سے شروع ہو کے پیٹھ یا کمر کی ہڈی تک، جس کو لمبر ایریا کہتے ہیں، اس تک ایکسٹینشن ہوتی ہے. اور یہ ایک جھلی میں بند ہے، اور ساتھ میں سے اس میں سے نسوں کا ایک جال ہے جو گردن سے نکلتا ہے، ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور پیٹ میں چلا جاتا ہے. مینس کہ ڈارزل اسپائن سے نکل کے پیٹ کی جھلی کو سپلائی کرتا ہے، اور اس کے بعد ٹانگوں میں لمبر ایریا سے ٹانگوں میں جاتا ہے. تو اکثر لوگ جو ہمارے پاس اس طرح آتے ہیں تو یہ مختلف ریجن میں ڈیوائڈ ہو کے درد کی شکایت کرتے ہیں. اب اس درد کے ساتھ درد ہو یا کمزوری بھی آ سکتی ہے. اگر اتنا سیویئر افیکٹڈ ہو تو کمزوری بھی آ سکتی ہے، جس کو ہم اردو میں معذوری بول سکتے ہیں. تو آپ کا ہاتھ کام نہیں کر سک رہا اور ٹانگ کام نہ کر سک رہی ہو تو موٹر ویکنس بھی ساتھ میں ہو سکتی ہے. مگر درد ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈاکٹر تک لے کے جاتی ہے، چاہے وہ ہاتھ کا درد ہو، گردن کا درد ہو، کمر کا درد ہو، یا پیٹ کا درد ہو، یا سر کا درد ہو. تو درد ایک وارننگ سائن ہے جو آپ کو لے کے جاتا ہے ڈاکٹر کی طرف. معذوری تو سلولی پروگریسولی بعد میں شروع ہوتی ہے، اس لیے لوگ اس کو اتنا نہیں کرتے. بٹ پین کو جو ہے، درد کو لوگ زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. تو یعنی یہ ہرا مغز جو ہے وہ
गर्दन से शुरू होकर नीचे तक, और उसको यानी उसकी हिफाजत करने के लिए ये रीढ़ की हड्डियां हैं कि जो उसको प्रोटेक्ट करती है। जी, 33 वर्टिब्रास हैं, उसके दरमियान एक जेली नुमा जो है वो जिसको डिस्क कहते हैं या कुशन कहते हैं, वो हमारे चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है, और उसके से किनारों में से न्यूरल फोरामेंट्स होते हैं जहाँ से नसें निकलती हैं हमारे यहाँ। डॉक्टर शहजाद, आप नाज़रीन को बता सकते हैं कि ये हरा मगज़ किन किन कंडीशंस में मुतासिर हो सकता है, किन किन वजहों से मुतासिर हो सकता है? जी, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का यहाँ पे। डॉक्टर सुमनो ने बड़े तफसील से बताया कि किस तरह गर्दन से लेके नीचे तक एक्सटेंड करती है स्पाइनल कॉर्ड, और फिर किस तरह न्यूरल फोरामेन से उसकी नर्व्स बाहर निकलती हैं। तो जो सबसे कॉमनली हम लोग देखते हैं अपने प्रैक्टिस में मरीज़ स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ से अफेक्ट होने वाले, वो होते हैं जिनकी नर्व्स अफेक्ट हो रही होती हैं। अब ये नर्व्स आमतौर पे वो डिस्क की वजह से अफेक्ट हो सकती हैं, या एजिंग की वजह से जॉइंट्स बड़े होते हैं उसकी वजह से नर्व्स कंप्रेस हो सकती हैं। इसी तरह अगर नर्व साइड्स पे होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड बीच में होती है, यही प्रेशर अगर बीच में डले तो स्पाइनल कॉर्ड प्रेस होने की वजह से मरीज़ आ सकते हैं। और अलामत वही हैं जो जिक्र हुआ अभी कि हाथ पाँव की कमज़ोरी, या सुनपन पाँव और हाथों का, या चलने फिरने में दुश्वारी। दूसरी जो कॉमन रीज़न है हमारे पास मरीज़ों के आने का, वो ट्रॉमा है, किसी वजह से चोट लगना, जो हम देखते हैं आमतौर पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या किसी ऊंचाई से गिर गए मरीज़, उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है वो अचानक प्रेजेंट करते हैं, वो शदीद होती है, उसमें डैमेज ज़्यादा होता है, उसका इलाज एक्सटेंसिव होता है। और जो चीज़ें हमारे पास और जो बीमारियां जिसके साथ मरीज आ सकते हैं वो इन्फेक्शंस हैं, स्पेशली हमारे मुल्क में टीबी कॉमन है, और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के इन्फेक्शंस हैं, ट्रांसवर्स माइलाइटिस वगैरह वगैरह। एब्सेसेस बन सकते हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड की जिस झिल्ली का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, उस झिल्ली के अंदर पस जमा हो सकती है, वो काफ़ी आते हैं। और सबसे आखिर में जो कंडीशन हमारे पास आती है जो कि आमतौर पर मरीज़ों को स्लोली डेवलप होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स हैं। अब वो ऐसे ट्यूमर्स भी हैं जो हराम मगज़ से निकलते हैं, या ऐसे भी ट्यूमर्स हैं जो बाहर से निकल के हराम मगज़ को प्रेस कर रहे होते हैं। जी, तो ये सारी कंडीशंस है कि जो हरे मगज़ को मुतासिर कर सकती हैं। डॉक्टर बशीर, आपने कहा कि जो सबसे बड़ी शिकायतें जो मरीज़ को डॉक्टर के पास ले आती वो है दर्द, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड या हरा मगज़ की बीमारी में और क्या क्या अलामत हो सकती है? देखिए, स्पाइनल कॉर्ड की डिज़ीज़ में या हराम मगज़ की बीमारी में और बहुत सारी अलामत हो सकती हैं। दर्द के अलावा माजूरी और पेशाब का रुक जाना, पखाने का रुक जाना, या ऑटोमेटिक हो जाना कि पेशाब खुद ब खुद बह जाए, या मरीज़ का जो है स्टूल खुद ब खुद लूज़ हो जाए। ये सबसे ज़्यादा कमज़ोरी के साथ साथ दूसरा ये होता है कि जब इंसान को दर्द मुस्तकिल रहे और माजूरी मुस्तकिल रहे और ये इस तरह के सिम्टम्स साथ साथ हों, तो उनको सेकेंडरी और बहुत सारे अलामत हो सकती हैं, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, या अगर वो माजूरी इतनी प्रोग्रेस हो जाए और बेड पे उसको लगा दे तो बेड सोर्स होने के भी बहुत सारे चांसेस। तो ये कमज़ोरी जो है वो जिस्म के कौन से हिस्से में आ सकती है? देखें, रीजन वाइज हम अगर देखें, गर्दन से लेके नीचे तक हम देखेंगे तो चारों हाथ पाँव आपके शल हो सकते हैं, अच्छा, सुन हो सकते हैं, दर्द दे सकते हैं और आपको कमज़ोर कर सकते हैं। और अगर ये हमारे हराम मगज़ की रीजन डॉर्जल में दबे तो आपकी टांगें मुतासर हो सकती हैं, और अगर लंबो सेक्रल एरिया में दबे तो आपके लोअर जो फंक्शंस हैं, लाइक आपके पाँव मुतासर हो सकते हैं, टांग की एक कोई ख़ास नस जो है वो दब रही हो। तो मुख्तलिफ हिस्से यानी दोनों टांग भी मुतासर हो सकती है, चारों हाथ पाँव भी या और पेशाब का खाना भी। हाँ, और सबसे जो ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ है वो, अगर ये इसको केयर ना की जाए तो आपका वो पाँव या हाथ मुतासर होकर फालिज ज़दा हो सकता है, या वो अकड़न दे सकता है आपको, जो लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशीर। नाजरीन, इस गुफ्तगू को और आगे बढ़ाते हैं मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।